माननीय श्री अवधराज नंद सचिव मंच पर ग्रहण करें। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री निकुल भाई वाघेला साहेब ने विनती करूं स्टेज पर आए। सूर्यकांत भाई राठौड़ महामंत्री गुजरात प्रदेश थोड़ी वार આવી જાઓ રાઠોડ એમને પણ વિનંતી કરું સ્ટેજ પર આવે। रमेश भाई चावड़ा धांगध्रा, हसमुख भाई लखतरिया एमने पण विनंती करूं स्टेज पर आवे। त्यारबाद डॉक्टर आपा साहेब जामनगर से पधारे छे, तो डॉक्टर आपा साहेब ने विनंती करूं प्लीज साहेब स्टेज पर आओ। हसमुख भाई राठौड़ राजकोट जिला प्रमुख एमने पण विनंती करूं स्टेज पर आवे। तेजाबेन बेन अंबाजी धर्मशाला ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी बेन ने विनंती करूं आओ। सबारा साहेब चोटीला गाम महामंत्री આવી રહ્યા। ત્યારબાદ ધર્મેન્દ્રભાઈ અડારા પ્રમુખ શ્રી ઝાલાવાલ વાણંદ સમાજ પ્રમુખ વિરમગામ એમને વિનંતી કરશું ધર્મેન્દ્રભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવશે। जो कि आम नाम लो तो लगभग बधाने स्टेज पर एवा बधा देता है, पण आपणे मेन व्यक्ति ने लीधा है। हाँ, महंत्री विजय बाबू एमने विनंती भक्ति धाम आश्रम टोकी सोराट एक पाछळथी खुर्सी આગળ લાવી દી। मंत्री मुकेश भाई मंत्री मुकेश बाबू एमने विनंती करूं। मारा फाटीलो एकलो है ए એટલું બધું નોલેજ ધરાવે છે કે આજે આપણે એને જ સાંભળવાના। ઓલરેડી આપણે તો બધા અહીંયા રહી છીએ, ક્યારેક આપણને મોકો મળી જશે તો આપણે ઘર બેઠા સાંભળી લેવું, પણ એને વધુ સાંભળવા છે આપણે, કારણ કે ઓલ ઓવર હિન્દુસ્તાનમાં ઘણી બધી એમને મીટિંગો કરેલી છે। સવારા સાહેબનું નામ બોલો આવે છે એટલે આપણે બધું એમને સાંભળવા છે, સમય નહીં બગાડીએ। અને ત્યારે એવું લાગે કે મને તો એમ લાગે છે કે હવે હવા રંગીન બની ગઈ છે। મને તો એમ લાગે છે કે હવે હવા રંગીન બની ગઈ છે। આ સ્થળ પણ મને ગુલઝાર લાગે છે। वाह वाह क्या बात। આ સ્થળ મને ગુલઝાર લાગે છે। આ વાતાવરણમાં ખોવાઈ જવાનું મન થાય છે। આ વાતાવરણમાં ખોવાઈ જવાનું મન થાય છે, કારણ કે અહીંયા ઓલ ઇન્ડિયા નો ભર્યો દરબાર લાગે છે। અહીંયા ઓલ ઇન્ડિયા નો ભર્યો દરબાર લાગે છે। થેન્ક યુ રમેશ ભાઈ। પ્રોફેસર प्रदेश अध्यक्ष भाई निकुल भाई जी, राष्ट्रीय अपर महासचिव गौरीलाल आर्य जी, गुजरात प्रदेश के महासचिव सूर्यकांत भाई राठौर जी, मंच पर बैठी मातृशक्ति डॉक्टर साहब और अन्य पदाधिकारीगण और हाल में बैठे हुए समस्त भाइयों और बहनों, बच्चों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप दूर गुजरात के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हैं और मैं और हरद्वारी लाल जी कल सुबह गुजरात के सुरेंद्रनगर स्टेशन पर हम लोग
बाई ट्रेन आए और वहां से हम लोग को रमेश भाई चावड़ा और उनके बेटे जो पीओ साहब LIC के, उन्होंने हम लोगों को रिसीव किया। वैसे गुजरात तो आना जाना काफी रहा है, लेकिन ये मेरा पहला सौभाग्य है कि अपने समाज के बीच आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। और आप सभी लोगों का जो प्यार कल से मैं देख रहा हूँ, और जैसा मैं गुजरात के बारे में सुनता रहा हूँ, वो 100% का 200% जो है फलीभूत हो रहा है। आज इस कारवां को हम सब लोगों ने 1994 से शुरू किया था, जिसकी फाउंडेशन डाली गई थी 23 जनवरी 1994, और उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया महाप्रबंधन कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन। इस संगठन का पर्पज ही, उद्देश्य ही ये था कि उत्तर प्रदेश से इस कारवां को शुरू किया जाए और धीरे धीरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में इस संगठन से लोगों को रूबरू कराया जाए। और रूबरू कराने का मकसद भी था, क्योंकि आपका प्रदेश तो बहुत धान्य से भरपूर है, लेकिन उत्तर भारत के, पश्चिम के और दक्षिण भारत के कुछ प्रदेश ऐसे हैं ज्यादातर, जहां पर समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। हम सब लोग शहरों में रहते हैं, वहां पर हम जो भी नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, उससे हम अपना एक स्टेटस मेंटेन करते हैं। लेकिन जहां से हम सब लोग निकल करके आए हुए हैं, कोई एक पीढ़ी पहले से आया हुआ है, कोई 2 जनरेशन पहले से आया हुआ है, वहां की स्थिति अगर आज हम लोग देखते हैं तो वहां की स्थिति बहुत ही भयावह है। मनोज કહે છે એટલે વચ્ચે આપણે જે ઉદ્દેશ્ય માટે ભેગા થયા છે, જે કાર્ય માટે આજે અહીંયા આપણે બધા મહિલા છે, એ મેઇન કાર્ય આપણો નંદવંશનો બુક વિમોચન, એમના માટે આપણે અહીંયા બધા મહિલા છીએ। ત્યારે આપણે હસમુખભાઈ તેમજ રમેશભાઈ તેમજ કાર્યકર મિત્રોને કહેશું કે બુક વિમોચનનો કાર્યક્રમ શરૂ કરે। હસમુખભાઈ લખતરિયા તૈયારી કરો। આ જે બુક નું વિમોચન થઈ રહ્યું છે, એ બુક આપણી ભાષામાં છે, આપણી આપલેની ભાષામાં છે। આપણે એકબીજાને સમજી શકીએ એવી ભાષામાં, એટલે કે આપણી માતૃભાષામાં જેમને અનુવાદ કર્યો છે એવા રમેશભાઈ ચાવડાને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવ્યા। રમેશભાઈ ચાવડાએ આપણો નંદવંશનો ઇતિહાસ ગુજરાતી ભાષામાં, એટલે કે આપણે જેને સમજી શકીએ એવી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે। અને એ બુકનું વિમોચન આપણી વચ્ચે જ્યારે થવાનું હોય ત્યારે આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ કે આપણા ગુજરાતમાંથી ગુજરાતીને પ્રાધાન્ય આપીને સમસ્ત ગુજરાતીઓ સુધી પહોંચવાનું કામ કર્યું છે। એટલે ફરીથી રમેશભાઈ ચાવડાને પહેલા વિનંતી કરીએ કે તમે સેન્ટરમાં આવો। રમેશભાઈ પ્લીઝ, હા રમેશભાઈ પ્લીઝ તમે 1 મિનિટ તો આવો। હા ત્યાં જ ઉભા કરીને કરાવી, મજા આવશે। ત્યાં પોતપોતાની જગ્યાએ જ, હા દરેકને એક બુક આપો। હા સરસ। દરેક મંચસ્થ મહાનુભાવને વિનંતી છે કે તમારી આગળ જે બુક એક આપવામાં આવી છે, તમારા હાથમાં फ्रंट साइड रखो અને અહીંયા छाती સુધી રાખો છે। उसको अपने दिल में बसा लीजिए। ये हमारे पूर्वज नहीं है, ये हमारे संस्था के साथ। यानी खोलो साहब, खोलो खोलो बस। अच्छा देखो कुछ हमरा सर सर અને ભાઈજી આવો પ્લીઝ, ભાઈજી અને રમેશભાઈ તમે અહીંયા આવો પ્લીઝ। રમણભાઈ અહીંયા આવો, ભાઈજી આવો। હસમુખભાઈ તમે અહીંયા આવો પ્લીઝ। હસમુખભાઈ हमरा बस
જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આ વિમોચન વિધિને આપણે બધા સન્માનીએ, કારણ કે આ બુક આખા ભારત વંશનો એટલે કે આપણી જ્ઞાતિનો જે આપણી જે છે એનો આ સરસ મજાનો હા આ બુકનું વિમોચન ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી નિકુલભાઈ વાઘેલા અને આ પૂરી ટીમથી કરવામાં આવ્યું છે. જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ કરીએ. હવે આ બુક તમારા બધા વચ્ચે વિતરણ પણ કરવામાં આવશે. કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કે આ બુકનું અંગરો જે સામે બેઠા છે એમને વિતરણ કરાવી દે, જેને કારણે એમના હાથમાં આ બુક આવી જતા એમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે ક્યાં હતા અને આપણે આજે ક્યાં છીએ. પકડો ના. સમ્રાટ અશોકનું નામ તમે સાંભળ્યું છે. સમ્રાટ અશોક આપણી જ્ઞાતિના શિવાજીના મેઇન મારા મુજો જે શિવાજીને રક્ષણ કરનાર આ દેશ ઉપર 237 વર્ષ રાજ કર્યું છે નાઈ વાણંદ સમાજે. સાહેબ આપણે ભૂતકાળને ભૂલી ગયા છીએ. પણ બોલો જય નંદ રાજવંશ, જય નંદ રાજવંશ, જય નંદ રાજવંશ. આપણે આપણા ઇતિહાસને ઘણા ઇતિહાસકારોએ જમીનમાં દાટી દીધેલો છે. એ દાટેલા ઇતિહાસને બહાર કાઢી અને સમાજ સમક્ષ રજૂ કરવાનો એક આ ઉમદા પ્રયાસ છે અમારો. દરેક ગુજરાતના દરેક જિલ્લાના દરેક તાલુકાના દરેક ગામડે અને ઘેર ઘેર આ બુક જેમ ગીતા રાખીએ છીએ તેમ આપણા સમાજની આ એક ગીતા છે અને દરેકના ઘેર અવશ્ય હોવી જોઈએ. બોલો શ્રી જય નંદ રાજવંશ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ નિકુલજી. રોહિત ભાઈ કે અહીંયા રોહિત હજુ ભાઈ પણ એવી ઘણી બધી વ્યક્તિઓ છે. એવા ખાસ હરદારીલાલજી નંદને વિનંતી કરશું પ્રસંગ અનુરૂપ માર્ગદર્શન આપે. 2 મિનિટ સર. भी महसूस तो हुआ होगा कि हम किस वंश के हैं. कभी ढूंढने की कोशिश की कोशिश जैसे नकुल बघेला जी, हमारे रमेश भाई जैसे उन्हें, और आज निकल के आया तो मैं थोड़ा सा सारांश बताता हूँ. ईसा से 364 वर्ष पहले, ईसा से 364 वर्ष पहले भारत के खंड खंड में विभाजित था भारत. उन्होंने महापद्म जैसे महाप्रतापी राजा ने इन खंड खंड भारत को अखंड बनाया. और एक इनका नाम इतिहास में अग्रसेन के नाम से भी है और इनकी महापद्मनंद पद्मी है. आपने तमाम राजाओं के बारे में सुना होगा मगर किसी राजा के बारे में सेना का विवरण नहीं है. ये महापद्मनंद के बारे में सेना का भी विवरण है, हाथियों का भी विवरण है और रथों का भी विवरण है. ये आप पुस्तक में पढ़ेंगे. ऐसे अखंड भारत के पद्मनंद जी की आप संतानें हैं तो गर्व की बात तो होनी चाहिए. और आप बताइए कि आपका इतिहास कौन बताएगा, कौन प्रचार करेगा? हम ही लोग करेंगे ना. अब आप एक सवाल उठता है कि इस इतिहास से हमें लाभ क्या है, इस इतिहास से लाभ क्या है. तो मैं पूछना चाहता हूं कि जितना लाभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा से पढ़ने से, योगीराज भगवान कृष्ण की से पढ़ना है, उतना ही लाभ महापद्मनंद की गीता से पढ़ना. वो कैसे पढ़ेगा कि आज आपको उस काल के बारे में पता चलेगा कि हम किसकी संतान हैं. आज गर्व से कह सकते हैं हम महापद्मनंद नंदवंशी हैं. हम कौन से हैं? नंदवंशी हैं. हमारे इतिहास के अंदर IAS PCS की जब परीक्षा दी जाती है उसमें एक चैप्टर आता है नंद और मौर्य. नंद और मौर्य लोक सेवा आयोग के जो विद्यार्थी होंगे वहां आया हो. आपका इतिहास पढ़ाया जाता है.
मेरे ख्याल से राम का इतिहास लोक सेवा आयोग में नहीं पढ़ाया जाता, निश्चित का नहीं पढ़ाया जाता, मगर आपको पढ़ाया जाता। दूसरी बात, आपने सुना होगा आज की मौजूदा सरकारें कहती हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, मगर तारीख नहीं बताती कि सोने की चिड़िया किस सन में था। भारत विश्व गुरु था, मगर ये कोई नहीं बताता कि भारत विश्व गुरु किस सन में था। क्यों? कि जिस दिन वो बताने लगेंगे तो नंदवंशी उठ खड़े होंगे, नंदवंशी उठ खड़े होंगे। भारत कहते हैं कि चाणक्य महाविद्वान था, मगर ये कोई नहीं बताता कि चाणक्य किसके यहाँ नौकरी करता था। बताया आपको? हम बताते हैं। क्यों नहीं बताया? कि जिस दिन किसी समाज का अगर इतिहास अगर बता दिया जाए, स्वाभिमान जग जाता, और स्वाभिमान जगेगा तो वो अपना हक मांगने नहीं, छीनने की ताकत रखेगा। हम लोगों ने आज इस संगठन के माध्यम से, क्या इस संगठन को नहीं बनाना चाहिए था? एक स्वर में बताएं, बनाना चाहिए था, नहीं चलना चाहिए था? और अगर बनाना चाहिए तो हमारा आज यहाँ आना सार्थक हुआ नहीं हुआ? आज आप बताएं कि भारत विश्व गुरु महापद्म नंद के जमाने में था, भारत विश्व गुरु महापद्म नंद के जमाने में था। जैसे चाणक्य, फिरोची, पातंजलि उस जमाने के विद्वान थे। आज पातंजलि का नाम लोगे तो चाणक्य का भी नाम आएगा और फिरोची का भी आएगा। तो ये किसके जमाने में थे? दो विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पंजाब में, पंजाब मीन्स पाकिस्तान में, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ऐसे जहां वो विश्वविद्यालय था जहां विश्व के छात्र वहां पढ़ने आते थे, आपके जमाने आपका राज्य वो हुआ। विश्व गुरु सोने की चिड़िया, कि भारत का उस जमाने में तमाम व्यापार सोने से होता था, आप उसकी संतान हैं। क्या ये आपको जानकारी नहीं होना चाहिए था? अब आपको एक चाहते विश्व गुरु का दूसरा पार्ट, विश्व गुरु कैसे बना? विश्व का सबसे बड़ा साहित्यकार, सबसे बड़ा लेखक, सबसे बड़ा महाकवि कौन था? अरहंत उपाली जी। अब कहोगे आप अरहंत उपाली कैसे हुए? उस जमाने में अरहंत उपाली जी ने 36 पेटी विनय, 36 पेटी विनय कहते हैं किताबें, शास्त्र, विधान, प्राचीन, उस विधान को लिखने वाले उनका नाम पे आज भारत का संविधान पढ़ा जाता है। तो मालूम प्रतिज्ञा क्या होती है? मैं भारत का संविधान में कष्ट खाता हूं, मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा ही है। वो अपंग नहीं होना चाहिए, नशा नशेड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं ना, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। ये संविधान का किसने लिखा था? अरहंत उपाली जी ने लिखा था। आज भारत में लगभग 55-56 देश हैं, और 55-56 देश का जो इतिहास, जो संविधान किसने लिखा? उपाली जी ने लिखा। ऐसे महापुरुषों को हमें जानकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए जरा, आवाज देते नहीं तो जानकारी होना चाहिए हमारे बच्चों का कि हमारा लिखा हुआ है। और जहां जहां ये संविधान लिखा और पढ़ाया जाता है, वहां वहां आज वो प्रगति की चोटी पे, जैसे जापान, कोरिया, चाइना, इस तरह को 56 देश हैं। तो भाई इसके प्रचार और प्रसार का हमारा ये है कि हमारा ये तो हुआ महापद्म नंद का एक छोटा सा परिचय, बकाया किताब में दिया जाएगा। अरहंत उपाली का परिचय हुआ, उसके बाद और आगे बढ़िए आप, और आगे बढ़िए। आपको मैं बताऊंगा कि चाणक्य का असली नाम चाणक्य नहीं था। चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ईरान का रहने वाला था। किसी कारणवश हमारे राजा ने इसे थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि कोई शिक्षक होगा अगर वो राजद्रोही करेगा तो मृत्यु दंड था, मगर हमारे दयालु राजा थे, इन्होंने कहा कि तुम शहर से अलग हो जाइए। तो इन्होंने क्या काम किया कि हमको ये कहा कि नंद वंश का नाश करना। तो नाश तो नहीं कर पाए, मगर इन्होंने भाइयों का फूट डाल राज कर, जैसे कहते हैं बहुत कटिल है, बहुत चाणक होता है। एक कहावत है ना, ये चाणक उसे के दो भाइयों को लड़ा दिया, चंद्रनंद और घनानंद को, चंद्रनंद और घनानंद को लड़वा दिया। बिना लड़े घनानंद ने राज्य दे दिया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त, अब उसने कैसा यहाँ चाल करा, इतिहास के पन्ने में जाइए, गुप्त था उसका नाम, विष्णुगुप्त। उसने नंदवंश को कैसे खत्म किया? उसका नाम रख दिया चंद्रगुप्त मौर्य। मोरा उसके माँ का नाम था, गुप्त अपना नाम रख दिया, चंद्र
नंद के जगह अपना नाम क्या है, चंद्र नंद के जगह नंद हटा के गुप्त लग दिया, और माँ का नाम बुरा था, उसके नाम चंद्रगुप्त मौर्य रख दिया। और आपको सुन के चाहते इतिहास में उसके बाद किसी राजा ने मौर्य नहीं लगाया, मौर्य नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि हमारा परिवार को इसने विध्वंस किया, तो चाणक्य को एक झोपड़ी में रखा गया कि कहीं दूसरी जगह जाएगा तो ये वहां भी इसी तरीके की कुटिल चालें चले। और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पछतावा किया, और पछतावा और डॉक्टर आंबेडकर साहब ने धर्म छोड़ा इंसान को इंसान बनाने के लिए। ये सब हम ही को लागू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। આ ધરતી જ્યાં આપણે ઊભા છીએ એ રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી એને કીધું છે કે થોડી ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પીધો કસૂરીનો રંગ કે રાજ મને લાગ્યો કસૂરી। આપણે આજે એ વાત કરતા પહેલા આનો વિમોચન થયું નંદવંશ તો કેવું છે કે તું ही नाम तारण सबे काज सारण धरो इनका नाम धारण निवारण करेगा तथा जात वाकू दिया दूध माकू पिया खबर है खुदा को समर वो करेगा तेरा दूध ना बिना बिना तो खुदा ने लिया तो आपे भरेगा मुरादम कहे खुदा ने किया तो अकल में ना। વાહ હવે થોડુંક બહેનો વિશેની વાત કરું। થોડુંક નજીક સેવા કરી સુરભી કરી જેને દોગણું સાધન કર્યું વેદાંતનું મંથન કરી ગીતાતનું સર્જન કર્યું એ દેવકી આપે ભલે અવતારી કારાવાસમાં અમ દેશની આજ રમણી અમર થઈ ઇતિહાસમાં વિદ્યો કુંવર વાણીએ હાથે છતાં મુકડું હશે કે સગળતાના નામ સુનતા રૂવાળાએ ઉભા થશે સવાપતિએ શીશ ખાંડ્યું હરખીને ઉલ્લાસમાં અમ દેશની આજ રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં જે અમર છે ઇતિહાસમાં વાળા તળાવે સૂર્યવંશી વધારેલા સૌ મહેમાનો આદરણીય મહેમાનો એના દ્રષ્ટિકોણ સર્વમાન લાભે આપણું આ ધરતી ચોટીલા માતા એ માતાનું સ્વરૂપ છે અને એમાં આપણે સ્ત્રીઓ મહત્વ આપ્યું ને પદ્ધતિ વાત કરીને આગળ લાવવાની વાત કરી એ બધું મદદભાઈનું ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું। અને આ સંસ્થા ટૂંક સમયમાં જે પ્રગતિ કરી અને એનામાં અનુભવો ને બધાના નામ તો મને યાદ નથી પણ ખાસ કરીને રવિશંકરનું ઓળખું છું અને એમને ખૂબ ખૂબ આ સંસ્થા માટે જે લોકોએ બહુ પ્રયત્ન કર્યા અને આપણા સમાજના જ કાર્યક્રમો આવા અહીંયા લગભગ થતા હોય છે। હું વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં અને એ બધા જોઉં છું અને સાંભળું છું બાબાઓને ખાસ કરીને રમણકાકાને ધન્યવાદ કે આપણા આખા ગુજરાતના આપણા સમાજના જે કાર્યક્રમો થાય છે એમાં દરેકના યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો આપીને આપણને જાણકારી આપે છે। આ સમય મને આપે જે આ કાર્યક્રમનો જે મોકો સાંભળવાનો આપ્યો અને જે મહાનુભાવોને મળી એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને બહુ સમય ના લેતા એ મારી વાણી જય બોલ ફેસબુક ઉપર જય લીંબોજ જય લીંબોજ, જય લીંબોજ જય લીંબોજ, જય સેન મહારાજ જય જય મહારાજ, જય નંદવંશ જય નંદવંશ। જય સંજી મહારાજ। આજે નંદવંશ વાણંદ સમાજ નાય સમાજ બધા એક જ છે પણ જે હિન્દીમાંથી ગુજરાતીમાં જે વિમોચન થયું તે બદલ સૌ કાર્યકર્તા વડીલો મારા પિતા સમાન જેટલા પણ મહેમાનો આવ્યા છે અને જે બહારથી દિલ્હીથી અને અમદાવાદથી આવ્યા છે એ સૌને કેવ કોટી 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 નમન કરે છે। કારણ કે હું તો બહુ નાનો છોકરો કહેવાય પણ અત્યારના સમયમાં જે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જે સિક્કો પડે છે રાજકીય ક્ષેત્ર હોય તો ભલે સામાજિક ક્ષેત્ર હોય તો ભલે તેનું બિરદાવ્ય જે તમામ વડીલો જે છે એ સમાજના યુવાનોને ખૂબ આગળ વધારવા માટે મહેનત કરે છે, સમાજના યુવાનોને આગળ વધારવા મહેનત કરે છે, ખાસ સમાજની બહેનો દીકરીઓને આગળ વધારવા માટે મહેનત કરે છે। તો હું એટલું જ એક નાનકડી વાત કરું છું। આપણા સમાજ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ક્યાંય પણ કાર્યક્રમ હોય બહોળી સંખ્યામાં આવો। વાત મહત્વની છે, ઘણા લોકો એમ કહે કે આ રાજકારણ છે પણ કામ રાજકારણથી થતું હોય એ સાંભળી લેજો, બરાબર?
તો આ જેટલા પણ વડીલો બેઠા છે તો બધાયના ક્યાંક ને ક્યાંક છેડા હોય તો આપણી બેન દીકરીઓ ભાગી જાય કે આપણી બેન દીકરીઓને તકલીફ પડશે. મારી પાસે તો એવા છેડા તો છે નહીં, તો મારે તો આ લોકોને ફોન કરવો પડશે. તો વાત એવી છે કે ભાઈ ઓલાને રાજકારણ છે નિયામો છે, પણ બધાની સમાજની અંદર જરૂર પડે, બધાને સૌને સાથે રાખી કામ કરાય. અને જે માણસ રાજકીયમાં હોય, સેવામાં હોય, હવે ટાટિયા ખેંચવા નથી અને એને આપણે પુશ કરી અને આગળ વધી જઈ. વાત કરું તો હું એકેડેમી ચલાવું છું સર્વ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. મેં ટ્રેનિંગ આપી છે, મેં ટ્રેનિંગ લીધી છે બોમ્બે, અને ઓનલી ફોર છેલ્લા 7 વર્ષ થઈ ગયા મારી એકેડેમીમાં ઓનલી ફોર નાય વાણંદ સેન સમાજના જીવનનો ટ્રેનિંગ આપું છું. અન્ય સમાજને મારી એકેડેમીમાં એન્ટ્રી નથી. સાથે નીરવભાઈ જાદવ મિસ બ્લેક એ પણ અમારી સાથે કનેક્ટેડ હોય છે અને સેમિનાર કરે છે. બધો પૈસો ફંડ ફાળો એ આપે છે. સાથે ઘનશ્યામભાઈ લીંબાણી છે એન એન્ટરપ્રાઇઝ, એ પણ સમાજની અંદર ચેર કીટું એ પણ અમે લોકો આપીએ છીએ. તો એક સમાજ પ્રેમી માણસનું નિસ્વાર્થ ભાવના, કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ અમને લોકોને નથી. હેપી રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો અને મસ્ત રહેજો. દિવસ મારા માટે બહુ ઊંચી થયો છે. મારી જિંદગી માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. આવતીકાલે મારી જન્મ તારીખ છે. બચપનથી અભ્યાસથી મને ઇતિહાસ ઉપર પ્રથમથી લાગણી હતી અને વિશેષ કરીને ઇતિહાસના વિષય ઉપર હું બધું ધ્યાન આપું. છાપા વાંચવા જાઉં, મેગેઝિન વાંચવા જાઉં કે બીજી કોઈ મેટર હોય, પણ એમાં ઇતિહાસનો જે ટોપિક હોય એ પહેલાં વાંચે, પછી ગમે તે વિષય હોય. એટલે ઇતિહાસ વિશેનો મારો લગાવ પહેલેથી છે. મારા બચપનના પુસ્તકોમાંથી મેં નંદુવંશ વિશે 4-5 જેટલી આવે, જાદુ ન આવે. પછી ઘણા સમયથી અમને ધીરે ધીરે ખબર પડી કે આ તો નંદુવંશ કઈ વંશ નથીનો વંશ છે. અને મારી નિવૃત્તિ બાદ મેં એક ભૂષણ બનાવ્યું, મનમાં નક્કી કર્યું કે આ વિષય ઉપર જેટલી માહિતી એકથી થાય એટલી કરવી. મેં મારા ઘણા બીજા પુસ્તકોમાંથી અવતરણો લીધા છે, છાપાના મેગેઝિનમાંથી અવતરણો લીધા છે, અને મારું પોતાનું એક એવું પુસ્તક તૈયાર કર્યું. 9 પુસ્તકોમાંથી મેં ડિટેલ લીધી છે. પણ હવે એના કોપીરાઇટના નિયમો પ્રમાણે મેં બધા એને ટપાલ લખી, પણ મને કોઈ જવાબ ન આપ્યો. અને એ પુસ્તક 5 વર્ષ પહેલાં એમનો પડેલો હતો. હું ભાવનગર ગયો હતો મેઘાણીના દીકરા પાસે, એની પાસેથી માર્ગદર્શન લીધું કે હવે મારે શું કરવું, મારી પાસે આ બધું તૈયાર છે. મને કે ભાઈ તમે પરમિશન વગર આગળ વધતા નહીં, તમે નવા નીકળ્યા છો અને તમને આમાં કાંઈ બધી હું તમારું ધ્યાન દઉં. પણ એ ચર્ચા દરમિયાન ફેસબુક ઉપરથી આપણને માહિતી મળી કે ઓલ ઇન્ડિયા મહાપદ્મનંદ કોમ્યુનિટી નામની સંસ્થા ચાલે છે. સતીશ સેન સાહેબનો નંબર લીધો. સતીશ સેન સાહેબે વાત કરી, મને કે આવો તમે વેલકમ, આ કામ તો અમે કરી. અને અમે પછી નિકોલભાઈને વાત કરી, નિકોલભાઈના બીજા હસમુખભાઈના બીજા સાથી મિત્રો મહેન્દ્ર મારું, સમીરભાઈ બધા ટીમ બનાવી અને અમે એની સાથે જોડાણા. એ સંસ્થા સાથે જોડાણા પછી આગ્રા ખાતે અમે ગયા, એની શિબિરમાં ભાગ લીધો, જયપુરમાં ગયા, એની શિબિરમાં ભાગ લીધો. અને એ શિબિર દરમિયાન આ જ પુસ્તક છે. બીજા 4-5 પુસ્તકો પોતા જાડા હતા, મોટા અભ્યાસો લોકોને કામ થયા હતા. તો મારા ધ્યાનમાં એવું કે નાનકડી પુસ્તિકા છે અને આ પુસ્તિકા હિન્દીમાં છે તો ગુજરાતીમાં બની જાય તો લોકોને વાંચવામાં સમજવામાં સરળ પડે. અમે જ્યારે કુટુંબમાં સમાજમાં 5-25 જગ્યા ભેગા થાય વાત કરીએ, પણ વાત કરીને બધા સાંભળી જાય. એટલે હવે આવો એક રેકોર્ડ આપણે કાયમી રીતે ધ્યાનમાં આવે એટલે નંદવંશના પ્રચાર માટે આ પુસ્તક મેં લગભગ 1 વર્ષની અંતે તૈયાર કર્યું છે. કમિટી ઈશ્વરભાઈ અને પ્રદેશ કમિટી સાથે બધા અમારા સાથી મિત્રો હસમુખભાઈ, પછી બીજા બધા સાથીઓ, મને કીર્તિભાઈ માવડિયાનો પણ મોટો આભાર છે. બધાના માર્ગદર્શન તળે મેળવી આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે. મારો ઈરાદો એવો છે કે બધા આ પુસ્તકનો આપણે બહોળો પ્રચાર કરીએ. આ કોઈ સપોરા નથી, આ કોઈ નવલકથા નથી, આ આપણો ઇતિહાસ છે કે અત્યાર લગી આપણે જાણતા નથી, એ આપણે જાણીએ અને આપણા સમાજના ભાઈઓને જણાવીએ એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. કૃષિ વિષય મારે કંઈ કહેવું નથી. આપણે બધા આપણા ઇતિહાસમાં રહે છે. કૃષિ વિષય આપણી પણ ઘણા મહાન પાત્રો છે. સાહેબસિંહ નાયક જ્યારે ગુરુ ગોવિંદસિંહે બલિદાન માગ્યું તો ભાઈ મારે 5 માતા જોઈશે, ત્યારે સાહેબસિંહ ઉભા થયા કે મારું માથું કાપી દો. ગુરુ ગોવિંદસિંહે ઘેટા કાપી અને 5 બાકી એવા તમે હું મારા શિષ્યોને કાપો છો, મારે તો બાજુની શક્તિ આપી હતી તો તમે 5 પાડશો. ત્યારથી પંચપ્યારાની રચના થઈ. પંચપ્યારામાં સાહેબસિંહ નાયક આપણી નાખે
નજીક રાખ. જીવા મારા જે ઉપરે કે જીવાજી બનીને જીવાજીને ચકમા આપીને બહાર અફસર ખાની તાવડીમાંથી બહાર નજીક રાખ. નીકળી ગયા છે. પછી જીવાજી જીવા મારા પણ આપણા સમાજમાંથી છે. આવું તો ઘણું બધું છે અને એવા ઘણા વિષયો આપણે જાણીએ છીએ જે અવારનવાર આપણે વિષયોમાં ચર્ચા કરશું. પણ અત્યારે મુખ્ય વિષય આ એક છે કે આપણે નંદવંશની ચોપડીનો બને એટલો પ્રચાર કરીએ. આ માટે મને જે કંઈ સાથ કરતા બધા સભ્યો તરફથી, મિત્રો તરફથી, શુભેચ્છકો તરફથી, સ્ટાફો તરફથી મળ્યો છે અને ખૂબ જ મોટા ભેર અવસર મળ્યો છે એ બધાનો જાહેર આભાર માનું છું. નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત. महापद्मानंद कम्युनिटी एजुकेशन कमेटी एक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव श्री औदरानंद जी, उप सचिव श्री हजारीलाल जी और राष्ट्रीय कारोबारी में ही महेंद्र भाई मारू, हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट अध्यक्ष निकुल भाई वाघेला और महामंत्री सूर्यकांत भाई, डॉक्टर आपा साहब और मध्यस्थ सब महानुभावों और मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं हिंदी में जरा इसलिए बोलता हूँ कि जिससे हमारे ये भाई साहब सब समझ सके। हमें होगा कि ये हमारे न्याय जाति के सम्राट है, तो अब तक हमें क्यों पता नहीं चला। हम सब पढ़े लिखे, उसमें इतिहास आता है तो कहीं भी इतिहास में इसका उल्लेख क्यों नहीं है। मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था और वो कहा करते थे कि हमारे घाट में एक बड़ा सम्राट हो गया है। इसलिए जब मैं हाई स्कूल में आया तब से रमेश भाई की तरह मुझे भी इतिहास का बहुत शौक, मैं चारों ओर खोज करने लगा कि इतिहास में कहीं भी उनका उल्लेख है। तो भारत का इतिहास बहुत लोगों ने लिखा है, उसमें उनका उल्लेख आया, मगर कितना, सिर्फ एक फकरे जितना। क्यों हुआ ऐसा? बाद में विशाखादत्तम का मुद्रा राक्षस पड़ा, नाटिका, उनमें कहीं कहीं उनका उल्लेख मिला। फिर जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुस्तक है भारत एक खोज, उसमें उसने दिया है, उसमें उसने उल्लेख भी किया कि महापद्मानंद नापित जाति का था। मगर तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ये तो सबसे पहला महासम्राट था। सम्राट शब्द जैसे हमारे एक्टर में राजेश खन्ना सबसे पहला सुपरस्टार, तब तक किसी को सुपरस्टार शब्द लगता नहीं था। बाद में तो कई सुपरस्टार बने, पर पहला कौन ऐसा अगर पूछे तो राजेश खन्ना ही। तो उनका उल्लेख अगर किसी भी फिल्म पत्रिका हो तो उनको पहला करना पड़ता है। अब भारत का अगर पहला सम्राट शब्द जो किसी को लगा हो तो वो महापद्मानंद को लगा था। फिर भी उनका उल्लेख कहीं नहीं। बीच में तो हमारा इतिहास यही था कि हमें मुगल साम्राज्य ही पढ़ाया गया, मानो हमारा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसी भी नौबत आई। मगर फिर भी सिकंदर को पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। मगर जो हारा वो सिकंदर, उनको हराने वाला नंदवंश था। यहां से ग्रीस की ओर उनको भगाने वाला नंदवंशी था। उनका सेनापति शैल्यू का मात की चामुंडा मात की
બહુ સરસ વાત કરતા મહર્ષિ અરવિંદ એક બહુ સરસ વાત કરતા કે જે વ્યક્તિએ અથવા જે સમાજે ઉન્નતિ કરવી હોય, પ્રગતિ કરવી હોય, વિકાસ કરવો હોય, એને 3 બાબત ઉપર ધ્યાન રાખવું. પેલું એ કે ભૂતકાળનું ઉચિત ગૌરવ, બીજું વર્તમાનની પીડા અને ત્રીજું ભવિષ્યના દીવા સપના. આપણે વર્તમાનમાં જીવીએ છીએ, પણ જે કઈ કાર્યક્રમો કરીએ છીએ, જે વિચારીએ છીએ, સમાજનું, પરિવારનું, જે વિચારતા હોય એ ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને વિચારીએ. પણ આપણી એક કમી એ રહે છે કે જે પેલું પાસું છે, જે ભૂતકાળને જોવાનું, જે ખરેખર આપણો ભવ્ય છે, દિવ્ય છે, તેજસ્વી છે, એ તરફ આપણી દ્રષ્ટિ જાતી નથી. જે આજે આ દ્રષ્ટિ ગઈ છે, જે ભૂતકાળ તરફ જોઈ, જે નંદવંશના શાસકને જે યાદ કર્યો, એ આપણે દ્રષ્ટિ ગઈ. જરૂરી છે. કોઈ સિંહ શિકાર કરે, કોઈ શિકારી પક્ષી શિકાર કરે ને, તો એ શિકારને પકડવા માટે થોડું પાછળ હટે અને પછી એની ગતિને વેગ આવે. એમ આજે જે આ પુસ્તકનું જે વિમોચન જે થઈ રહ્યું છે, એ પણ એક વિશાળ કૂદકો સમાજની પ્રગતિ, વિકાસ માટે થઈ રહ્યો છે એમ હું માનું. અને ખરેખર બીજી જે એક કદાચ વાત કરીએ તો નદીની અંદર જળ વહેતું હોય, પાણી વહેતું હોય, પણ આપણે જવું હોય તો વિચાર કરવો પડે કેમ જવું. નદીની વચ્ચે પાણી છે, સામે કાંઠે આપણો મિત્ર હોય, સ્નેહી હોય, કેમ મળવું. પણ ફૂલ હોય તો આપણો જ સ્નેહી છે, આપણે મળી શકીએ, જઈ શકીએ. એમ આપણા ભાઈઓ દિલ્હી બેઠા હોય, યુપી બેઠા હોય, બિહાર બેઠા હોય, આપણે એને મળવું છે. પણ વિચારધારા, આ આપણી વિચારધારા છે નંદવંશની, એ એક ગુજરાતીની માધ્યમથી આપણે ત્યાં હિન્દી ભાષીના લોકોને મળવા માટે આ એક આપણો પુલ છે. અને આ પુલને આપણે એક મજબૂત બનાવી, એ પુલ આપણે ઉપર બધા ચાલીએ અને સમસ્ત ભારત વર્ષના નાઈ, વાણંદ, સવિતા, જે કઈ આપણે સમાજ કહીએ છીએ, ઠાકોર સમાજ જે છે, આપણા જે કઈ આપણે અલગ અલગ વિસ્તારમાં કહીએ, એ બધાએ એક ઉપર પુલ ઉપરથી પસાર થઈને એકબીજા બાંધવોને મળી અને રાષ્ટ્રીય એકતા આપણા સમાજનું નિર્માણ કરી અને એ દિશા તરફ આગળ વધવાની આપણે જરૂર છે. આજનું જે આ પુસ્તકનું જે વિમોચન થયું, એ પુસ્તક બધાની પાસે આવી જશે, પણ માત્ર વાંચવાનું નથી. એના ઉપર જરા ચિંતન કરજો, મનન કરજો, વાંચી લીધા પછી બીજાને પણ વાંચવા આપજો કે આપણો ઇતિહાસ છે, આપણામાં જે કઈ ખુમારી હતી, જે શક્તિ હતી, એને પહેચાનો, એને ઓળખો. જરૂરિયાત પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાનો હેતુ એ છે કે દૂર સુધી ભાઈઓને મળવાનો આ એક રાસ્તો છે આપણો. અને એ રાસ્તો આપણે વધુ ને વધુ મજબૂત કરીએ. આપણે એકલા પેલા ચાલતા હતા, હવે આપણે સમૂહ થઈ ગયો છે. એ સમૂહને વિશાળ બનાવીને આપણે એક સંઘના રૂપે ચાલીએ અને આપણા સમાજને એક સાથે લઈને ચાલીએ. એ દિશા તરફ આપણે બધું વિચારીએ. એ આજના દિવસે શુભ પ્રાર્થના. આજનો દિવસ બીજું પણ છે કે રમેશભાઈનો જન્મદિવસ છે. જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આવા ને આવા કાર્યક્રમો બીજા પણ વિચારે જન્મ દિવસે, અને આવા પુસ્તકો જે સમાજને જોડવાનું કામ કરે છે, પુલનું કામ કરે છે, એવા અવિરત બધા કરતા રહે એવી અંતરની શુભેચ્છા. નંદ આ સાહેબ જેઓ આપણા રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છે, પછી હરદ્વારી રાજ જેઓ આપણા અપર મહાસચિવ છે કેન્દ્રીય સંગઠનમાં, રવિભાઈ ચૌહાણ જેઓ આપણા સંગઠનમાં સહમંત્રી છે, મહેન્દ્રભાઈ મારુ, હસમુખભાઈ લકરિયા સાહેબ, અને આપણા આ જે પુસ્તક જેઓએ જેમનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે તેવા રમેશભાઈ ચાવડા, અને આપણે બધા સાથે મળીને આ કાર્યમાં બધાનો સહયોગ આપીને આપણે આ કાર્યક્રમને તૈયાર કર્યો છે. ત્યારે હું એટલું કહીશ કે આ સંગઠનને આપણે વધુ મજબૂત કરવા માટે
આજે સૌથી પહેલું પ્રથમ કાર્ય આજે મેમ્બરશિપ કરવા માટે અમે મેમ્બરશિપ ફોર્મ તૈયાર કર્યા છે. પછી આપણી સંસ્થાની એક પંચ બુક તૈયાર કરવામાં આવી છે. પૈસા સભ્ય મેમ્બરશિપના લઈને તેમની રિસિપ્ટ આપી દઈએ જેથી હું આપણો જે વહીવટ છે એ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય. બીજું કેન્દ્રીય સંગઠન તરફથી આપણે જે ડોક્યુમેન્ટની જરૂર હતી એ આવી ગયા છે મારી પાસે દિલ્હીથી. એટલે આપણે બેંકનું એકાઉન્ટ એક જ વીકમાં ગાંધીનગર ખાતે ખોલાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું હોય તો પણ થઈ શકશે. અને હવે આ સાચા અર્થમાં સંગઠન હવે આપણું આ કાર્યરત થઈ શકશે. આજે આપણે ત્યાં મીટિંગનું આયોજન કર્યું છે. પુસ્તકના વિમોચનની સાથે સાથે એક સાધારણ સભાની મીટિંગ પણ આપણે આમાં ગોઠવી છે. બધાની સહી લેવામાં આવી છે સાધારણ સભાના રજિસ્ટરમાં. આજે જે કંઈ કાર્યવાહી થશે એના ઠરાવો પણ એમાં લેવામાં આવશે. એટલે આપણે એક જે લીગલી રીતે પણ જે કંઈ કરવું પડે એ બધું કાર્ય પણ આજે સંપન્ન થશે. નંદ રાજવંશનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસ એ જે પુસ્તક આપણે તૈયાર એની 3000 આપણે પ્રતિ તૈયાર કરી છે. એમાં આપણે દરેક આપણા ગુજરાત પ્રદેશના વિસ્તારમાં જે આપણે અગ્રણીઓ છે એમને આપવામાં આવશે. અને ખરેખર સાચા અર્થમાં નંદ રાજવંશમાં જોડાવા માંગશે, એના પ્રચાર પ્રસારમાં એ ભાગીદાર થવા માંગશે તો એનો આ સભ્યપદ સ્વીકાર છે. અને આજે આપણે બધાને સભ્યપદ આપીશું. આ પુસ્તક બધાને વિના મૂલ્યે આપવામાં નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. એટલે અહીં જે કોઈ પધારેલા છે બધા મહાનુભાવો બધાને વિના મૂલ્યે આ પુસ્તક આપવામાં આવશે. અને આપણે જે વિસ્તારમાં જે લોકો આપણા સભ્યો થવા માંગતા હોય એઓને જોડવા માટે પણ આ દરેકને એક પુસ્તક વિના મૂલ્યે આપવાનું થશે. એક નંદ યુગનું એક પુસ્તક આવ્યું છે અને એમાં જે કોઈને રુચિ હોય તો એ 150 રૂપિયામાં આપવાનું છે. જે બહારથી આવ્યું છે. યાર તમે જુસ્સો રાખી બોલશો તો મને જુસ્સો આવશે. જય નારાયણ, જય નારાયણ, જય નારાયણ. ભાઈઓ, આટલી બોડી સંખ્યામાં હાજરી આપી ખરેખર મને મજા આવે છે. ખાસ તો મારી બહેનોને કહેવાનું કે બહેનો આમાંથી ભાઈઓ તો ચલો પોતપોતાના રોજગાર માટે દિવસે કામ કરતા હોય પણ બહેનો એક સવારની રસોઈ કરીને શાંતિથી 2 થી 4 આરામ કરતી હોય. અમારે તો ગાંધીનગરમાં લગભગ એવું જ છે. એટલે એ જે આરામનો સમય છે, નીંદ તો નથી આવતી પણ મોબાઈલ કે ટીવી જોતા હોય એ આરામના સમયે સમાજની 4-5 બહેનોને ભેગી કરી અને આવા કંઈક નાનકડા કાર્યક્રમ કરો. એ કાર્યક્રમ આપણે તો ઠીક પણ આપણા બાળકોના વિકાસ અને સંસ્કાર ઉપર બહુ મોટી અસર પડે છે. મારામાં ભૂલ હોય પણ મારી કોઈ બીજી બેન હોય એ એની ત્રુટિ નિકાલીને એને જો તમે સુવ્યવસ્થિત રીતે સંચાલન કરો તો કદાચ ઘરથી સમાજ અને સમાજથી આખો રાષ્ટ્રનો સુધારો થાય એવું અમે ખાસ ઈચ્છીએ છીએ. મંચસ્થ પધારેલ મારા મહેમાનો નામ આપ્યા કરતા તો બધા ઓળખીતા જ થઈ ગયા છે હવે તો. અને આવેલ અમારા મહેમાનશ્રીઓ આજના કાર્યક્રમ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક પાર પડ્યો છે. નંદ વંશ શું છે? આજે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ તો નાઈ વાણંદ સમાજને હલકો ચિતરવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ સમાજ હોય, નાઈ વાણંદ તો ભાઈ અમારી સોસાયટીમાં મકાન નહીં મળે, અમારી સોસાયટીમાં આમ નહીં થાય, અમે વાણંદ છો. અરે ભાઈ, વાણંદ કોણ છે પહેલા એ તો તારા જો, એનો ઇતિહાસ તો તું જો. આજે કોઈ સમાજનો
ધ્વજ ફરકતો નથી. આઝાદ ભારતમાં કોઈ સમાજનો ધ્વજ ફરકતો નથી. હું ગર્વથી કહું છું કે નાય વાણંદ સમાજનો અશોક ચક્ર રૂપે આપણો ધ્વજ ફરકે છે. રાજ્ય સરકારની ઓફિસો હોય કે કેન્દ્રની, આજે સમ્રાટ અશોકના ચક્ર સાથે તિરંગો ફરકે છે. એ મારું તમારું ગૌરવ છે. નંદ વંશ જે આ દેશમાં એક ચક્રી શાસન બનાવનાર મહાપદ્માનંદ, જે આજે પણ દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા આખા ભારત દેશનું શાસન ત્યાં ચાલે છે. ગાંધીનગરમાંથી આખા ગુજરાતનું શાસન ચાલે છે. કે એક ચક્રી શાસન પ્રણાલી બનાવનાર મહાપદ્માનંદ હતો. બ્રાહ્મણો, આપણે કોઈ જાતિનો વિરોધ નથી કરતા, પણ બ્રાહ્મણો એ આ દેશની જે સંપત્તિ હતી કે જ્યાં કોઈ જ્ઞાતિ નહોતી. જેને જે ધંધો આવડતો હોય એ ધંધો કરતા હતા. અને ભાઈએ હમણાં જ કહ્યું કે नाई का काम करना हमारा धंधा है, हमारा धर्म नहीं है. तो नाई નું કામ, મોચી કામ, દરજી કામ એ આપણો ધંધો છે, એ આપણો ધર્મ નથી બની જતો. પણ બહારથી આવેલા, યુએશિયાથી આવેલા, યુરોપ અને રશિયાનો જે ભાગ છે ત્યાંથી ફક્ત 80 બ્રાહ્મણો આવેલા આ દેશમાં. કારણ કે આપણું જ્યારે શાસન ચાલતું મહાપદ્માનંદનું, ત્યારે આ દેશ સોને કી ચિડિયા કહેવાતો હતો. સાહેબ, તમારે એક મણ બાજરીની કે એક મણ ઘઉંની જરૂર પડે ને તો ખોબો ભરીને સોનાના સિક્કા આપતા હતા. સોના આપણા ભારત દેશમાં કોઈ અછત નહોતી, એટલું સોનું. મારી બહેનો 100 તોલા સોનું પહેરી નીકળતી હોય. દુનિયાની કોઈ તાકાત છે એની સામે જોવાની. એ બધું જોઈ આ લોકો આકર્ષાયા અને વિદેશે અમારી આક્રમણ કર્યા છે. મોગલો આવ્યા કે બીજા કોઈ રાજાઓ આવ્યા, એ આ દેશ ઉપર વિદેશીઓએ આક્રમણ જ કર્યું છે માત્ર સોનું લૂંટવા માટે. કારણ કે આ દેશની અંદર એટલું બધું સોનું હતું કે જેને સોને કી ચિડિયા જ્યારે કહેવાતો હોય આ દેશ દુનિયામાં પ્રખ્યાત હોય, તો મતલબ તમે સમજો કે આ દેશમાં સોનું એટલું હતું. તો એ જોઈને એ લોકો આ દેશમાં આવ્યા. પણ આ દેશમાં તો જેને જે આજના આનંદ વંશનો ઇતિહાસ હિન્દીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરનાર શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા ના પ્રસંગમાં પ્રત્યક્ષ રૂપે અને અપ્રત્યક્ષ રૂપે, પરોક્ષ રૂપે જેમણે પણ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવાની માં ભાગ લીધો છે